Students, in today class, consider about the next theorem, that is squares theorem. Okay, go through the statement. If u of z is a piecewise continuous function in a unit circle S1. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, u of z ಅನ್ನೋದು ಒಂದು piecewise continuous function ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Clear? u of z is a piecewise continuous function in a unit circle S1. Unit circle means which is of radius equal to 1. ಇಂಥ ಸರ್ಕಲ್ನ S1 ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And also they are defining here u of z as a piecewise continuous function in this unit circle S1. Clear? Then p of u of z is harmonic over the region mod z is less than 1 and limit z tends to e to the power of I theta p of u of z which is equal to u to the power of e to the power u of e to the power of I theta provided the function u of z is continuous at e to the power of I theta. ಸೊ ನೀವೀಗೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 and also you have to prove here limit as z tends to this e to the power of I theta of this function p of u of z which is always equal to u of e to the power of I theta provided that this function u of z, that is piecewise continuous function u of z must be continuous at the point what e to the power of I into theta. ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ one. Clear? Now see the proof now. We know that p of u of z, ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು p of u of z ಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ p of u of z ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 1/2 pi ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 pi e to the power of I theta plus z divide by e to the power of I theta minus z into u of e to the power of I theta d theta. This is from according to the last case. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ e to the power of I theta ನಾಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂದನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಇಂದನಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ e to the power of I theta. ಬೆಟರ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾನೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now p of u of z is defined in this form and now replace, you know that xi is replaced by e to the power of I theta, isn't it? Then find out the value of in terms of d theta. Clear? In terms of d theta means if total derivative becomes d xi which is equal to I into e to the power of I theta d theta. Then the value of d theta becomes d xi divided by I into e to the power of I theta, where e to the power of I theta is nothing but xi. Therefore, the total value d theta equal to d xi divided by I into xi. Therefore, this equation becomes, that is the above equation will becomes p of u of z which is equal to real times of 1 divided by, in terms of d theta I am going to replace the whole factor by d xi divided by I into xi. Take that I outside, therefore 1 divided by 2 pi I of integration from 0 to 2 pi. Then replace e to the power of I theta by xi, therefore xi plus z divided by xi minus z into u of xi, that is because xi equal to e to the power of I theta, and then d theta is replaced by this factor. Clear? So now you can see here that clearly we can see that the terms inside the bracket, that means this factor, clear, are harmonic as a real part of the analytic function p of u of z. ಇದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್
ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೋಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ as because the real part of this analytic functions is defined in terms of p of u of z itself. Clear? Okay, so ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, p of u of z is harmonic over this region ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ mod z is less than 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ 0 to 2π ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, let C1 and C2 be two complementary arcs in the circle. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, C1 ಮತ್ತೆ C2 ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ U1 and then U2. Clear? C1, C2 are complementary arcs in the same circle. Same circle means that is the circle is defined by S1. ಓಕೆ, ಆ S1 ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಕ್ ತಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ U1 and then U2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ U1 by U1 of e to the power of I theta. ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, U1 of xi. ಓಕೆ, ಈ ಝೈನೇ ನಾನು ಏನರಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ U1 of e to the power of U1 of e to the power of I theta, which is equal to U of e to the power of I theta. Clear? U of e to the power of I theta. Yavaga, that is, if this theta belongs to the first complementary arc, that is C1. Or you may consider that whole point e to the power of I theta belongs to C1. And then, which is equal to 0 when this theta belongs to C2. Clear? This is what we are going to define the factor U1 at the point e to the power of I theta. Means the whole point xi anta choose ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ U1 of e to the power of I theta. And then U2 of e to the power of I theta is equal to 0 if theta belongs to C1 and U of e to the power of I theta if theta belongs to C2. Vice versa ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡು. Clear? Next come to this case, that is from this ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ U of z is nothing but U1 of z plus U2 of z ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, U of z which is equal to U1 of z plus U2 of z. Now we have to prove the function U is continuous at e to the power of I theta. ಓಕೆ, ನೀವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಯು ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, isn't it? Now by this we mean that for a given epsilon greater than 0, for a very epsilon positive, there exists a delta positive such that when prove ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, that is u is continuous at the point what, e to the power of I theta. Clear? Such that u mod of u of z minus mod of u of z minus u of e to the power of I theta must be less than epsilon whenever mod of z minus e to the power of I theta must be less than delta. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಕೇಸಸ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಥಿಯರಮ್ಸು, ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ U1. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯು ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೆರಡು, U1 ಮತ್ತು U2ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ u1 ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಆಟ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, u1 ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ z ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ such that mod of u1 of z which is ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, which is less than epsilon by 2 whenever mod of z minus e to the power of I theta must be less than delta. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ u1 ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ. Clear? So that conclude this case. By this we have, okay, mod of p of u1 of z must be less than epsilon by 2. ಇಲ್ಲಿ u1 of z ಅಂತಾನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, u1 of z ಇಲ್ಲಿ p ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ p is itself a function of z as well as function of u1. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, mod of p of u1 of z is also less than epsilon by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ u1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ u2. ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ u2 satisfies, that is for a given epsilon positive there exists a delta positive such that mod of u2 of z must be less than epsilon by 2 whenever mod of z minus e to the power of I theta is less than delta. ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ mod of p of u2 of z is less than epsilon by 2. Clear? Okay, ಎರಡನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಓಕೆ, according to triangular inequality property, what you know, that is mod of a plus b is less than or equal to mod a plus mod b. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, mod of u of z. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ mod of u of z is nothing but u1 of z plus u2 of z. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, mod of u1 of z plus u2 of z must be less than or equal to mod a, that is mod of u1 of z plus mod of u2 of z. Okay, mod of u of z ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ less than or equal to ಇದೆ, but you concluded here that mod of u1 of z is less than epsilon by 2 as well as mod of u2 of z is strictly less than epsilon by 2. Therefore automatically this whole factor must be strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. Therefore the points, that is which implies that mod of u of e to the power of I theta must be less than epsilon, that is at the point z is equated to e to the power of I theta anta consideration ತೊಂತಿದ್ದೀನಿ. So therefore this shows that u of z is continuous at the point e to the power of I theta. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಟ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಟ್ z ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ ಯು ಆಫ್ z ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸನ್ನು ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, mod ಆಫ್ ಯು ಆಫ್ z ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ mod ಆಫ್ p of u of z ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. therefore which is less than or equal to mod of p of u1 of z plus mod of p of u2 of z. then ಇದಿಷ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ z ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ mod of p of u of z must be less than epsilon. By adding these two factors you will get which is strictly less than epsilon. therefore ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ that limit at the point z tends to e to the power of I theta p of u of z which is equal to u of e to the power of I theta. Clear? Hence the proof.
ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು, 4th ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.